کرمنل ریکارڈ کے حامل پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ آئی جی پنجاب نے 2021 میں اہلکاروں کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں۔ فیصل آباد میں 127 پولیس اہلکاروں پر 39 مقدمات درج کیے گئے۔ بجلی پر 35% ٹیکس عائد کرنے کے بعد حکومت کا صنعتی اور کمرشل صارفین کو ایک اور تحفہ۔ فائلر نہ بننے پر بجلی کے کنیکشن منقطع اور موبائل سمز بند کرنے کا فیصلہ۔ فیصل آباد ڈویژن کے تاجر پریشان، 2.5 لاکھ سے زائد فیسکو کمرشل صارفین نان فائلرز اور غیر رجسٹرڈ۔ فیسکو صارفین پر عائد ٹیکس کے معاملے میں نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ کرائے کے عمارات میں کاروبار کرنے والے فائلر اور نان فائلرز کا تعین کیسے ہوگا؟ ٹیکس کاروبار کرنے والا دے گا یا مالک؟ معمہ حل نہ ہو سکا، ایف بی آر بھی تذبذب کا شکار۔ بجلی کے بلوں میں ایڈوانس انکم ٹیکس وصول کرنے کے فیصلے پر تاجر پریشان، پہلے ہی کاروبار تباہ ہے، بجلی کے بل ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تاجروں کی حکومت سے ایڈوانس انکم ٹیکس کا فیصلہ واپس لینے کی اپیل۔ فیصل آباد میں 3 کروڑ گیلن پانی فراہمی کا بڑا منصوبہ، فرنچ پروجیکٹ فیز 2 ٹھپ۔ بیرونی امداد سے 15 ارب کا منصوبہ بننا تھا، 1 انچ نہ لگی۔ واسطہ نے کنسلٹنٹ فائنل کیا، نہ ہی مینجمنٹ یونٹ کی تشکیل۔ شہر میں یومیہ 6 کروڑ گیلن صاف پانی کی قلت، جاری فنڈ سے ڈائریکٹرز گھر تعمیر ہونے کا انکشاف۔ نئے کنیکشنز کا حصول تو دور، پرانے کنیکشن چلانا بھی مشکل۔ فیسکو میں اوور لوڈنگ کا شکار، ٹرانسفارمرز اور خراب میٹرز کی تبدیلی خف بن گئی۔ صارفین دفاتر میں خار، فکس بل دینے پر مجبور۔ شرح سود میں 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ، اگلے 2 ماہ کے لیے شرح سود 7% سے بڑھا کر 7.25% کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کمیٹی کا فیصلہ جاری۔ محکمہ صحت جھنگ کی مبینہ غفلت، مریض ادویات کے لیے خار، مراکز صحت کے لیے 26 کروڑ کی ادویات خریدی گئیں، 40% کی ڈرگ ٹیسٹنگ رپورٹ جاری نہ ہو سکی۔ اسٹور کروڑوں روپے کی ادویات سے بھر گئے، مریض ترسنے لگے۔ الائڈ ہسپتال فیصل آباد میں ڈینگی کا ایک اور مریض داخل، ڈینگی مریضوں کی مجموعی تعداد 6 ہو گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق 34 سالہ عبد الماجد تحصیل چک جھمرہ کا رہائشی ہے۔ جھنگ کے 3 رہائشی بھی ڈینگی کا شکار ہو گئے۔ انتظامیہ کے مطابق 1 کراچی، 2 لاہور میں ڈینگی کا شکار بنے۔ کورونا کے مہلک بار جاری، ڈویژن میں مزید 4 اموات، 85 نئے کیسز رپورٹ۔ فیصل آباد میں 2 مریض جاں بحق، 58 مریضوں کا اضافہ ہوا۔ ٹوبہ میں 2 مریض جاں بحق، 21 کیسز رپورٹ۔ چنیوٹ میں 5 اور جھنگ میں 1 شخص کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کا شام میں پرائیویٹ او پی ڈی چلانے کا منصوبہ ٹھپ، کورونا کے سبب پرائیویٹ او پی ڈی میں بی ایس لیب بنا دی گئی۔ منصوبے کے تحت مریضوں کو مناسب فیس پر طبی معائنے اور آپریشن کی سہولت دی جانی تھی۔ بڑھتی مہنگائی میں ٹوبہ کی عوام کے لیے کچھ ریلیف، ضلع انتظامیہ نے دالوں کی قیمت میں کمی کر دی۔ چنا باریک 3 روپے کمی سے 139 روپے ہو گیا، چنا سیاہ موٹا 127، باریک 121 روپے کلو۔ دال مونگ 6 روپے کمی سے 120، دال ماش دھلی ہوئی 4 روپے کم ہو کر 228 روپے ہو گئی۔ چنیوٹ میں یوٹیلیٹی سٹورز کو 21ویں روز بھی آٹے کی سپلائی بند، سہولت بازاروں میں بھی آٹا نایاب، خریداروں کی لمبی لائنیں لگنے لگی۔ مہنگائی نے جینا مشکل بنا دیا، 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ غریب سبسڈی کو ترس گئے، حکام کو ریلیف کی دہائی۔ حکومت نے بالآخر گندم کوٹا جاری کیا تو فلور ملز اٹھانے سے انکاری، گرینڈنگ چارجز کم کیے جائیں، دیگر مسائل بھی حل کیے جائیں۔
फैसलाबाद में फ्लोर मिल्स मालिकान का हंगामी इजलास में मुतालिबात पूरे होने तक गंदुम कोटा न उठाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के एमएनए कैसर अहमद शेख ने महंगाई अहम मसला करार दे दिया। बोले नौकरियां देने के दावेदारों ने लाखों लोगों से रोजगार छीन लिया। चिन्योट में अपने डेरे पर खुली कचहरी लगाकर आवाम के मसाइल सुने। इंटरनेशनल कॉटन की कीमत में कमी, लोकल कॉटन और मार्केट में तेजी। न्यूयॉर्क कॉटन 3 सेंट कमी से 92 सेंट पर आ गई। पाकिस्तानी कॉटन फीमन गांठ 100 रुपए इजाफे से 13,300 रुपए पर फरोख्त। 52 सिंगल, 60 सिंगल, स्टेपल और पीवी की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। बेरोजगारी का एक और बाब खुलने को तैयार। पावरलूम मालिकान खसारे में जाने लगे। बेशतर मालिकान का पावरलूम फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान। चेयरमैन लूम एंड इंडस्ट्री मिर्जा शफीक अहमद ने 2 से 2.5 लाख मजदूर बेरोजगार होने का खदशा जाहिर किया। पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन का एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान। पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन समेत दीगर मुतालिबात पर 24 सितंबर को एहतजाज होगा। अदालत ने असातिज़ा के हक में फैसला सुनाया। 2 साल बाद भी अमल नहीं हो सका। एजुकेटर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। झांग के पैफ स्कूल्स के लिए अच्छी खबर। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने जुलाई के वाजिबात की अदायगी शुरू कर दी। अगस्त और सितंबर के वाजिबात भी जल्द अदा करने के लिए भी इक़दाम पंजाब हुकूमत की जानिब से 5 अरब रुपए जारी किए गए। एंटी कार लिफ्टिंग स्क्वाड फैसलाबाद की बिल्डिंग को लिफ्टिंग की जरूरत। 40 साल पुरानी इमारत खस्ता हाल। पुलिस एहलकारों के लिए बड़ा रिस्क। छतें कमजोर होने से किसी भी वक्त बड़े सानहे का खदशा। शोरकोट के नादरा ऑफिस में सहूलियात का फुकदान। दफ्तर में पीने के लिए पानी, ना ही बैठने का मुनासिब इंतजाम। एसओपी नजरअंदाज होने से कोरोना फैलने का खदशा भी बढ़ गया। चिन्योट शहर या कचरा कुंडी, चौक चौराहा और बाईपास रोड्स पर कचरे के ढेर। बदबूजदा माहौल में सांस लेना दुश्वार। बीमारियां फैलने का भी डर। कॉरपोरेशन अमले का कचरा मेन शाहराहों के गिर्द फेंकने का इंकशाफ। तांदियावाला के इलाके झामरा में 72 अफराद का सरकारी स्कूल पर कब्जा। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल छट्टा सजावल की इमारत इंतजामिया की नजरों से ओझल। स्कूल बच्चों के पढ़ने के बजाय 72 लोगों के मवेशियों का डेरा बन गया। सीईओ हेल्थ फैसलाबाद हैकर्स के निशाने पर। हैकर्स ने डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा का व्हाट्सएप नंबर हैक कर लिया। सीईओ ने अफसरान को व्हाट्सएप हैक के मुतालिक आगाह कर दिया। करप्शन ऐप पर 800 से ज्यादा शिकायत मौसूल। 50% शिकायत पर अमल न हो सका। अमले की कमी के बायस इंक्वायरियां नामुकम्मल। एंटी करप्शन की रिपोर्ट में इंकशाफ। आरपीओ के अहकामात पर अमल दरामद शुरू। एसपी जनावाला डॉक्टर रजा तनवीर का जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा। सिक्योरिटी का जायजा लिया। कचहरी के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। चिन्योट ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। रवा माह 150 से ज्यादा कम उम्र ड्राइवर्स के चालान। 70 मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद। 50,000 के जुर्माने किए गए। फैसलाबाद में इस्तेदाद पोलियो मुहिम का पहला रोज। महकमा सेहत की 4800 टीमें मुतहरिक। जिला भर में 13,26,000 बच्चों का हदफ। विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जाएंगे। जबकि झंग में 4,21,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। उधर चिन्योट में 2,39,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। जबकि टोबा में 1,180 टीमें 3,57,000 बच्चों को कतरे पिलाने के लिए पुरअज़म।
फैसलाबाद ऐवान सनअत इत्तेजाज के ओहदेदारान का गैर हतमी ऐलान कर दिया गया। आतिफ मुनीर सदर, इमरान महमूद सीनियर नायब सदर और राना फयाज नायब सदर नामजद। इलेक्शन कमीशन रिजवान अशरफ, अयूब साबिर और चौधरी नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद साहबजादा मोहम्मद यूसुफ ने चार्ज संभाल लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल से मुलाकात, मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया। साबिक गद्दी नशीन दरबार माई बाप और साबिक सेनेटर साहबजादा सुल्तान अब्दुल मजीद के सालाना 13वें उर्स की तकरीब। अहमदपुर सयाल में खत्म शरीफ, गद्दी नशीन दरबार सुल्तान बाहू साहबजादा नजीब सुल्तान की शिरकत। साहबजादा हबीब सुल्तान, साहबजादा गालिब सुल्तान, वफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान, पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद समेत दीगर की शिरकत। गर्मी में जो दिल चाहे खाएं, फैसलाबाद में मौसमी सब्जियों की काश्त मुकम्मल। 40 दिन में तैयार होने वाली मूली और शलजम का बीज मुतारिफ करवा दिया गया। अदरक की भी कामयाब काश्त, ज़रूरी साइंसदानों ने फी पौधा 700 ग्राम अदरक हासिल कर लिया। झांग में कनोला की काश्त बढ़ाने के लिए महकमे ज़राअत के इक़दामात। काश्तकारों को नुमाइशी प्लांट्स लगाने पर 15,000 मिलेंगे। कमाल के साथ कंबाइंड फार्मिंग को भी फरोग दिया जाएगा। पीर महल मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत सैयद गजनफर अली शाह की नमाज जनाजा सुंदीलिया वाली में अदा। मरहूम फूड इंस्पेक्टर सैयद अमीर हैदर शाह और ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर रिजवान हैदर शाह के वालिद थे। साबिक एमपीए कुतुब अली शाह, आफ्ताब शाह, मेहर आबिद सरगाना, हमाद रजा, जीशान गुज्जर, मेहर हमीद समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। क्वेटा में होने वाली नेशनल फुटबॉल लीग के लिए पंजाब टीम रवाना। टीम को सीएम पंजाब के मुआवने खसूसी खेल मलिक उमर फारूक ने फैसलाबाद से रवाना किया। बोले लीग से फुटबॉल के नए खिलाड़ी सामने आएंगे। और अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के सदर ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का की 60वीं सालगिरह। ताजरों ने सालगिरह का केक काट कर मुबारकबाद पेश की, नेक तमन्नाओं का इजहार।